अकाल चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। बेसुमार अथाह अगणत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सतगुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बख्शिंद गोद विच अदब प्यार सहित सजी गुरु रूप साध संगत धन धन बाबा जोरावर सिंह जी। एक बार सारे कहो धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन धन मात गुजर कौर जी। रोम रोम विचों आखोगे सच्ची प्रतीत होएगा इकल्ले नहीं बैठे, असीं उन्हां दे नाल बैठे हाँ, क्योंकि वो कित्थे हन भला। सो सतगुर माहे समाना, असीं उन्हां दे दर्शन करन आए हाँ, असीं उन्हां नाल गल्लां करन आए हाँ, असीं उन्हां दे हम राह बनन आए हाँ, असीं उन्हां दे हम सफर बनन आए हाँ, असीं उन्हां कोलों मंजिल दी मुथाजी लैके आए हाँ। तो वो सानू कित्थों मिलणगे जी? सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। आप जी ने बहुत प्रेम नाल कीर्तन सुन रहे हो। शामी 4 बजे तो चौंकड़े लगे हुए हैं और मैं वेख रहा गोदियां च बाल लैके मावां बैठियां। इन्हां नूं पालिश कर लो रज के, ये भविख ने कौम दा। इन्हां नूं रज के निखार लो। इन्हां दे चेहरिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ उड़ीक रहे ने कलगीधर पिता, कहंदे मैं जोरावर सिंह फतेह सिंह वेखने इन्हां दे चेहरिਆਂ 'ਚ, और तुहाडी जिम्मेवारी है भैणो। शाम दे बैठे हो तुसीं, अजे बैठना मेरे वड्डे वीर ਜਿਹੜੇ प्यार बन के घुल जाते हैं, जिवें बर्फ पिघल के वह तुरदी है ना, इदां दी लेखनी आ भाई साहब भाई मनिंदर सिंह जी होरां दी। ते असीं बाहर सी, उत्थे बैठे असीं कई 10 कुछ दिन इकट्ठे रहे। बहुत कुछ इन्हां ने सुनाया मैनूं, वो तुहानूं सारा कुछ सुनाना है। ते वेखो इश्क हुंदा ना, उत्थे सफरे शहादत सी यूके दे विच, पर एक इश्क सी। कहंदे भी मेरा जी करदा ये जिहड़ियां सारियां लिखियां ने ना नज़मां गीत, ये उत्थे जाके बाबियां दे चरनां 'च बैठ के सुणाउणी है। एक इश्क हुंदा। हर थां ते गुरु व्यापक है, हर थां ते संगत एक समान है, पर अंदर दी धू कहंदी है भी ये जिहड़ी मिट्टी है ना, इहदी आबो हवा वखरी है जी, वखरी है। सो तुसीं बड़े प्रेम विच चौंकड़े लाए है और वो बड़े रंग विच बातां सुननियां तुसीं भाई साहब जी कोलों। मैं तो एवें विच 2 गल्लां करन वास्ते बैठ गया। तुहाडे सारिਆਂ कोलों समा मंग के, वीर जी कोलों समा मंग के, तो एक बार आओ असीस सांझी करो, प्यार विच आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी एक बेनती है, तुसीं लगातार समागमां नाल जुड़े हुए हो। सिख कौम के श्रोमणी विद्वान भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी होरां ने पिछले दिन चंगियां शैबरां लाइयां। हर विद्वान जदों बोलेगा साहिबजादियां दी बात, तो वो जुबान उधारी मंगदा है। जदों साहिबजादियां दी बात करेगा ना, दुनिया का कितना वड्डा विद्वान, साडे सरमोर विद्वान भाई साहब जी, पर जुबान उधारी मंगनी पैंदी है उस मुसलमान दरवेश अल्लाह यार खां जोगी को भी तू अपनी जुबान दे, असी तेरी जुबान दे नाल सिफत करिए। साध संगत जदों सुरत दे टिका दी एक सतह आ जाती है ना, ध्यान नाल तवज्जो दिओ पूरी। जदों सुरत दे टिका दी एक सतह आ जाती है तो फिर सदियां दियां विथां मुक जांदियां ने। उस घड़ी नूं सिख सुनदा ते सुणाउंदा नहीं, बल्कि उस घड़ी नूं जीउंदा है। बेनती नूं समझ लो चंगी तरह।
ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਚੋਂ ਖਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਰਸ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਵਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ 200 ਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, 300 ਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਧਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਣੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਦਾਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਸਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਮੁਕਾ ਕੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਜੂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੂਣਾ, ਉਸ ਸਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਨਾ, ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਉਹ ਸਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਮ ਰਾਹ ਬਣਨਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਰਾਤ ਤੇ ਕੱਟੀਏ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੇ ਕੱਟੀਏ ਨਾ। 4 ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 4 ਰਾਤਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਬਸ। ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਠੰਡ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਪੋਤੇ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਨੋਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਨੀਂਦ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਛੱਡ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਛੇਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਐਂ ਛੱਡਦੇ 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 ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਦਾਂ ਤੇ ਪਕੜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਰਹੇ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੀ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਹੀ ਰਾਤ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹੀ ਕਦਮ, ਉਹੀ ਪੈੜਾਂ, ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ, ਉਹੀ ਵਿਖੜਾ ਰਸਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਬੜੇ
ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਵਾ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੋਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਾਲਸਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤੂੰ ਆਨੰਦਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਲਤਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੁੱਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪੜੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਨਾ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬਿਪੂਤੇ। ਕਾਫਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ कि तारों की छाओं में किले से सतगुर रवां हुए, कस के कमर सारे असवार जवां हुए, कुछ आगे ले निशान शेरे जियां हुए, कुछ पीछे जान निसार सतगुर दरमियां हुए। इदां दा नक्शा देखो, मेरे भी ना एक मन में आया सी ख्याल कि ये गल्लां तुसीं सुणदे हो हर साल, ते मैनूं एक नौजवान बच्चा सी, पता नहीं किन्ना कुछ विराग दा भरिया होया सी, मेरे वाल वेख्या फतेहगढ़ साहब, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਲਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਧਾ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਭੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੌਰ ਭੌਰ ਹੋਇਆ, ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਝੱਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ, ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੁਤਸਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਜਾਮਨ ਬਣੇਗਾ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, तारों की छाओं में किले से सतगुर रवा हुए, कस के कमर सवार सारे जवां हुए, कुछ आगे ले निशान शेरे जियां हुए, कुछ पीछे जान निसार जाना वारन वाले जान निसार, मतलब सतगुर दरमियां हुए, चारों पिसर हजूर के। हाँ, पिछली रात तक, इस दिन दे अमृत वेले तक, पिसर दा मतलब जिगर दे टुकड़े मेरे सतगुर दे लाल, चारों पिसर हजूर के हमराह सफर थे। हमराह नाल कट्ठे कट्ठे चल रहे ने, प्यार रत्तियां हुई रूहां। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत और जुझार थे। चल पे सतगुरु श्री आनंदपुर साहब तो। मेरा सतगुरु मोह तो मुक्त है, पर वो गलियां दे कख भी साहब नूं किवें प्रेम च याद कर रहे। दो अखर सुनियो। आनंदपुर दिया
ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵਾਜ ਰੋਣ ਦੀ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵਾਜ ਰੋਣ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੱਖ ਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੱਖ ਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੀ ਮਾਹੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵਾਜ ਰੋਣ ਦੀ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ, ਕੱਖਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਕਦੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਦੀ ਸੈਯਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਦੀ ਸੈਦ ਬੇਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਦੀ ਮੈਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੋਲ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੇ, ਡੈਕ ਲਾਇਆ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਕਿਉਂ ਵਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੇ ਕਿਉਂ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਲਈਏ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੀਰੋ ਆਓ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਕਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲੇ ਸਾਈਆਂ, ਵੀਰੇ ਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਨੂੰ। ਸੁਨਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੋਹਣੇ, ਵਸਦੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਹੈ ਸੁਨਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੋਹਣੇ, ਵਸਦੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਰੋ ਰੋ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵਾਜ ਰੋਣ ਦੀ ਆਈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵਾਜ ਰੋਣ ਦੀ ਆਈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਖੇਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੈਰੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦਾ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਦਮ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਾਟ ਉੱਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਾਕ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਸੱਜਰੀ ਮਾਂਗ, ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰ ਤਕਦੀਰ, ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਾਂ ਭਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸਨ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਲੁਕਣ ਮੀਚੀਆਂ ਖੇਲਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ, ਬਸ ਇਸੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਫਰਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਦ ਜਾਦਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਥਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਹੰਝੂ ਪਰ ਪਰ ਰੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਦ ਜਾਦਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਥਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਹੰਝੂ ਪਰ ਪਰ ਰੋਣਗੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ, ਨਾ ਦਸਣੀ ਗੁਜਰੀ ਮਾਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵਾਜ ਰੋਣ ਦੀ ਆਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵਾਜ ਰੋਣ ਦੀ ਆਈ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਡਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਲਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਲੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕੇ ਪਾਸ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਆ ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਉੱਤੇ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਹਰ ਵਰੇ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਭੈਣੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜੂਰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਸਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਜਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਤਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਰਤਦੀਆਂ। ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਮਨਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਿਗਲੀਗਰ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਢੋਲਕੀਆਂ ਤੇ ਚੁੰਮਟੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜ ਗਏ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਵਗਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਹ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਰਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ,
ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਮਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। 3 ਦਿਨ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 88 ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। 3 ਦਿਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾਣੀ ਚ, ਨਦੀ ਚ, ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ, ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾ ਭਟਕੀਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਮਤਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਟੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। आन पहुंचे सतगुरु सरसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास, करके स्नान और बदल के नया लिबास, वाहिगुरु का नाम जपे और करें सापास। सापास का अर्थ है शुक्र। तो मैं हैरान हो के कहता, घर उजड़िया, बच्चे किते, विपता सिर दे उत्ते, मौत मंडरा रही है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਔਰ ਕਰੇ ਸਾਪਾਸ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਹੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। आ साडे लई सिੱਖਿਆ जरूर था। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਪੜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟਿੱਕੀ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਥਾ ਸਰ ਪੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ। मैं सिर्फ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਬ ਮਹਿਵੇ ਬੰਦਗੀ हुए नानक के जानशीन। ਮਹਿਵੇ ਬੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪਰਤਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਬ ਮਹਿਵੇ ਬੰਦਗੀ हुए नानक के जानशीन, टूट परे खालसे पे टूट परे आके कई लाइन। ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। था सर पे वक्त आ गया साजों आशा की वार का, साजों के जोरों बम्ब और चढ़ाव उतार का, मनसा था कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का। ते बैठ के उस वेले हल्ला बोल दिता। साध संगत अज अमृत वेला, अज मैं बहुता लंबा नहीं जाना, पैंडा लंबा सफर दुरेडे का, संगत बहुत दूर दूर तो आई है। कल खुल के विचारा करांगे, उत्थे थोड़ा नेड़े है। अमृत वेला संभालिया ते दशमेश जी ने कहा सरसा पार करो। पिछों दल टुट के पिया, साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी पिछे मुकाबला कर रहे हैं, भाई साहब भाई जीवन सिंह जी पिछे मुकाबला कर रहे हैं।
ਗੱਗੋ ਮਾਹਲ ਪਿੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਘਰਾਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਚੀਸ ਉੱਠੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਾਓ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਹੜ, ਅੱਗੋਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਹੱਥ ਬੰਨੀ, ਧੰਨ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਧੰਨ ਉਹਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, 125 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀਵੀ ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਚ ਲੀਨ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ, 35 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਰਾਤ ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ 2 ਕੋਲ, ਹੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੈ ਠੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਬਸ ਅਹਿਸਾਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਸਤਰੇ, ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਬਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੇੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੇਦਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੇਦਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਗ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਓ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਿਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਿਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਰਜਨਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌੜਾ ਸਿੰਘਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ, ਬਸ ਪੰਥ ਰਹਿ ਜੇ, ਪੰਥ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਸਾਡੀ, ਬਸ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਪੰਥ ਰਹਿ ਜੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ
ਪੰਥ ਹੀ ਬਚੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।